آج کے پروگرام میں میری مہمان بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ کی روح روا سیدہ غلام فاطمہ ہیں. فاطمہ آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ جب لوگوں کو آزاد کر بھی دیا جاتا ہے, محنت کر کے آپ لوگ ایفرٹ کرتے ہیں, مسلسل لڑائی لڑی جا رہی ہے اس سلسلے میں, پورے ملک میں بانڈڈ لیبر کے حوالے سے لوگ کام کرتے ہیں, لیکن سرکار کا کام ہمیں کوئی خاص نظر نہیں آتا, تھوڑا بہت شاید ہوتا ہو, لیکن جب وہ آزاد ہو بھی جاتے ہیں تو وہ جس معاشی تکلیف کی وجہ سے وہاں پہنچے ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوئی ایفرٹ کی جاتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ کیا جاتا ہے, اس لیے کہ یہ مسئلہ حل اس طرح نہیں ہو پا رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ہارٹ ٹچنگ ایشو کو اور بہت ہی جو سینسٹیو مسئلہ ہے, اور پاکستان کے اندر صرف ایک سیکٹر میں جو کہ بریکلین سیکٹر ہے, اس میں کوئی تقریباً 4.5 ملین یہ ورکرز کی بات آپ کر رہے ہیں, صرف ایک سیکٹر. ایگریکلچر سیکٹر کی بات نہیں کر رہے, مائنز کی بات نہیں کر رہے. غلامی جو ہے وہ بہت سارے سیکٹرز کے اندر جو ہے آج بھی جاری و ساری ہے, مگر یہ ہے کہ یہ میں جو بات کر رہی ہوں وہ صرف ایک سیکٹر کی بات کر رہی ہوں, جس میں اس وقت پورے پاکستان میں کوئی 20,000 سے زیادہ بھٹے ہیں, اور ان 20,000 بھٹوں میں 4.5 ملین ورکرز, غلام ورکرز جو ہے وہ موجود ہے, اور ان سے بالکل سرے عام غلامی جو ہے وہ لی جا رہی ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ 45 لاکھ ہمارے یہاں صرف بھٹا مزدور غلام, صرف بھٹا مزدور غلام ہے. باقی تو ابھی چونکہ ایگریکلچر سیکٹر اور بہت سارے انفارمل سیکٹر ہیں, جس میں ایگریکلچر سیکٹر میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ بھٹوں سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ غلامی لی جا رہی ہے, جبری مشقت لی جا رہی ہے. لیکن میں صرف ایگریکلچر سیکٹر کی بات کر رہی ہوں یہاں پہ. اس کے علاوہ اور بہت سارے سیکٹر ہیں, اگر ان کو دیکھیں تو یہ غلامی جو ہے نا, اس کی جو تعداد ہے غلاموں کی, جبری مشقت کرنے والوں کی, وہ کہیں زیادہ ہے. مگر ہم ایک سیکٹر کو جو سامنے جب رکھتے ہیں تو وہ بھی کوئی کم نہیں ہے, وہ 45 لاکھ سے زیادہ اس وقت جو ہے. یہ میری کم سے کم آپ کو وہ ہے جو کہ آج سے کوئی 4 سال پہلے ہم نے ایک سروے کیا تھا, اور یہ جو ایسٹیمیٹ ہے یہ اس وقت ہے. اب چونکہ جیسے جیسے غربت بڑھتی ہے, چونکہ غلامی کا جو تعلق ہے وہ ہے منیمم ویج سے, اور جب منیمم ویج پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, منیمم ویج پہ کوئی فوکس نہیں ہے, تو پھر وہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے. کیونکہ جب آپ کو کسی کو دنیا میں آج لیونگ ویج کی بات ہو رہی ہے, لوگ جو ہیں وہ سٹرگل کر رہے ہیں لیونگ ویج کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی ہم آج بھی سٹرگل کر رہے ہیں کہ جو حکومتیں, پروونشل حکومتیں 8ویں ترمیم کے بعد, اور فیڈرل گورنمنٹ جو اناؤنس کرتی ہے منیمم ویج, وہ اس پر بھی امپلیمنٹیشن نہیں کرتی, نہ کرواتی ہے, نہ ہی ان کی کوئی پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے. پولیٹیکل ول ہوگی, منیمم ویج پہ امپلیمنٹیشن ہوگی, لیونگ ویج پہ وہ فوکس کریں گے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اب جب آپ کو کسی سے کام کرواتے ہیں اور منیمم ویج اناؤنس کرتے ہیں 1200 روپے, فار ایگزامپل 1000 اینٹ بنانے کے, یہ میں بریکلین سیکٹر کی بات کر رہی ہوں, تو اس مزدور کو دیا جائے گا 700 روپے یا 800 روپے, تو وہ مزدور جو ہے 1000 اینٹ پہلے تو وہ بنا نہیں پائے گا, پورے دن میں اکیلا اس کی فیملی کو کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کی فیملی کی ویج ہے, پوری فیملی کی ویج ہے کہ پوری فیملی اس کی 1000 اینٹ بنائے گی تو اس کو 1200 روپے ملے گا. اب پوری فیملی جب بناتی ہے اینٹ 800 یا 700 یا 500, تو پھر یہ ہے کہ ان کو پوری فیملی کو جو ہے نا وہ 700-800 روپے بہت اچھی جگہ پہ, جہاں پہ جا کے ہم نے بہت انٹروینشن کی, کام کیا, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بھی ہم نے کافی حد تک ان کو بھی انوالو کیا, ان کی بھی مدد آن بورڈ لیا, ان کی بھی ہیلپ کی, تو یہ وہاں پہ ہے. ادروائز سندھ اور انٹیریئر سندھ
जहाँ पर बहुत सारे भट्टों की एक वसी तादाद है, वहाँ पर इससे कम भी मिनिमम वेज है। जहाँ पर हम लोग जा ही नहीं पाते, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस का कोई एक्सेस नहीं है, तो वहाँ पर जो मिनिमम वेज और जो उन वर्कर्स की जो हालत है वो एक तरह से बेगार कैंपों में रह रहे हैं। तो ये मिनिमम वेज जो है उसका उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। और जब पॉलिटिकल विल होगी तो फिर वो अपने बजट में इसकी एलोकेशन भी करेंगे। और बजट में इसके साथ साथ मैं एक और बात करती जाऊं कि जब आप लोगों को इलिटरेट रखेंगे, जब आप एजुकेशन फॉर ऑल के स्लोगन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाएंगे, खुद नहीं करेंगे, तो फिर जो अनपढ़ लोग रह जाएंगे, जो हुनरमंद ही नहीं होंगे, किसी वोकेशनल ट्रेनिंग पे कोई गवर्नमेंट का कोई उसके लिए कोई फंड्स की एलोकेशन नहीं करते, तो ये इन सारी चीज़ों को जब सामने हम रखेंगे कि हमने पाकिस्तान को जबरी मुशक्कत से कैसे निकालना है, हमने गुलामों की इतनी बड़ी तादाद को कैसे कम करना है, तो फिर हुकूमत जब पॉलिटिकल विल के साथ इस चीज़ को एड्रेस करेगी, फोकस होगी, तो मैं समझती हूँ जब उनके लिए उनकी जो है वो एजुकेशन और फिर टेक्निकल एजुकेशन को फोकस नहीं किया जाएगा, तो फिर जितने भी अनपढ़ लोग जो हैं वो बेरोजगार होंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि उनको जानबूझ के एक धकेला जा रहा है, एक ऐसे ईंधन में, ऐसी भट्टी में, आग की ऐसी भट्टी में धकेला जा रहा है कि उनके पास तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, जिनका ना कोई घर है, जिनके पास ना कोई एजुकेशन है, जो गिनती नहीं गिन सकते कि हमने ईंटें कितनी बनाई हैं, उनको खुद पता ही नहीं है कि उनके ऊपर कितना कर्जा चढ़ा दिया गया है, कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं है, तो फिर उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो एक फ्यूडलिज्म जो है, एक इस तरह का फ्यूडलिज्म जहाँ पे हम सब की बदकिस्मती से एक ऐसी बन चुकी है, हमारा माइंडसेट बन चुका है कि ये दल्लत है, ये क्रिश्चियन है, ये दीनदार है, इनके साथ तो सब कुछ होना जरूरी है, इनको हमने अपलिफ्ट नहीं करना, इनकी मिनिमम वेज को इंश्योर नहीं करना, इनको एजुकेशन फॉर ऑल के जो प्रोजेक्ट्स है हमारे उनमें शामिल नहीं करना, इनको एक बेहतरीन बाशऊर सिटीजन के तौर पे हमने लेकर सामने नहीं आना। तो इसका मतलब ये है कि हम गुलाम ही फिर उन्हीं को बढ़ाते जाएंगे, गुलाम पैदा करते जाएंगे, उनसे गुलामी लेती जाएंगे, और इंसानों की एक बहुत बड़ी जो है ना वो मुझे इस कहने में ये कोई आर नहीं है कि एक मंडी जो है वो लगा दी गई है कि आप आए, आप खरीदें, और बंदे को जाके किसी भट्टे पे ले जाके रख दें, किसी एग्रीकल्चर पे जाके ले जाएं। ज़राअत के सेक्टर में तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, वहां पर अच्छा, तो वो किसी अभी भट्टों पे ही बात करें, अगर ये जो भट्टे हैं जी जी ये क्या ये इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है? क्या ये बिजनेस के तौर पे नहीं गिने जाते? क्या ये सनत में नहीं आते कि किसी किस्म की भी सरकारी कोई रेगुलेटरी बॉडी हो ये देखे कि अच्छा भाई भट्टे हैं कितने, टैक्स तो पे करते होंगे इसके मालिकान, या वो भी उससे भी भागे हुए हैं? कोई तो देखा होगा कि ये क्या इम्पोर्टेंट आपने बात की कि टैक्स तो पे करते होंगे। अनफॉर्चुनेटली ईंट एक ऐसी इकाई है, एक ऐसा यूनिट है ईंट, जो ईंट बनाने वाला जो है वो आज भी बेघर है, वो आज भी जबरी मुशक्कत का शिकार है, और उस ईंट से हमारे पार्लियामेंट बनते हैं, हमारी असेंबलियां बनती हैं, इमारतें बनती हैं, महल बनते हैं, और सारी चीजें बनती हैं, मगर वो खुद जो है ना वो बेघर है। और उस ईंट को जो बेचने वाला है, उस ईंट को जो बेचने वाला है उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स की जो है ना उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि भट्टे तो रजिस्टर्ड है, इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो लेबर मिनिस्ट्री है और लेबर डिपार्टमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक ऐसा इशू है कि इसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है ना वो फ्यूडल माइंडसेट के लोग हैं। हमने एक डिसाइड किया हुआ है कि चूंकि ये क्रिश्चियन है, चूंकि ये दल्लत है, चूंकि अनफॉर्चुनेटली भट्टों पे जितने भी लोग काम करते हैं
90% लोग जो है वो दलित हैं, 90% लोग जो है वो नॉन मुस्लिम है, 90% लोग जो है उनमें शामिल हैं। तो ये सारे लोग दलित, नॉन मुस्लिम, दीनदार, क्रिश्चियन, ये इन सबको मिला के इनकी 90% तो ये लोग हैं। अब 10% जो जाके फंस आ जाता है वो निकल भी आता है।